خورشید زر بیریزد از عرش همت است این، نیسان گوهر بیریزد فیض و سخاوت است این. رنگین قبا زمین شد از سبزه مخملین شد، هر گوشه نازنین شد حکم طبیعت است این صبح فرخنده بهاری به خیر و شادی باشد تماشابینان عزتمند. بله، سردی دی بگذشته بهار خوشپی آمده است و زمین و زمان را خرم و شکوفای و گلریز و گلبسر نموده است. از نکهت گل و گیاهای بهاری صبح وطن عزیز ما معطر و زیباتر است و با آمدن جشن نوروز جهان‌آرا همه جا پربرکت است و در هر خاندان پیر و برنا شاد و مسرور و سربلندند. با عقیده تاریخ نگاران در هر گوشه زیبای وطن زمان جشن نوروز را با رسم و آیین‌ها و شادمانی جشن می‌گرفتند. این روز نوروز دلافروز شکوه تازه دارد و مردم سربلند تاجیک با کامیابی‌های نظررس آن را استقبال می‌گیرند. بخشیده به جشن نوروز عالم افروز طول چند روز است که تنتنه‌های ایدانه ادامه دارد. بله، ما اهل گروه ایجادی برنامه صبح تاجیکستان این لحظه شما را از تنتنه‌های جشن نوروز که در ناحیه یاوان ولایت ختلان برگزار می‌گردد واقف می‌نماییم. بیننده‌های عزیز ما را همراه باشید زیرا با بهترین سوژه و گزارش‌های نوروزی ما شما را آگاه می‌سازیم. پدرود فصل برف که نوروز میرسد. نسیم فارم بهاری میوزد و نکهت تازه عروسی سال به دماغ میرسد. بهار نازنین گلریز و گلبدامان و با زیبایی‌اش همه را تسخیر مینماید. چون باران نیسان میبارد پس از آن خورشید نورپوشی میکند و البته در سما تیر و کمان رنگارنگ پدید میآید. این صبح زیبا چگونه وضع هوا در نظر است؟ از وضع آب و هوا در بخش نوبتی واقف میشویم.
боиси ифтихор аст ки солҳои охир ҷашни наврӯз дар гӯшаю канори манотиқи кишварамон бо иштироки васеи оммаи мардум бо хусусияти хосу фарқкунанда таҷлил меёбад. ҳар як шаҳру ноҳия вобаста ба урфу одат, анъана, ҷашну маросим ва русуми маҳаллии хеш наврӯзро ҷашн мегиранд. дар ноҳияи ёвон низ ҷашни наврӯз бо рукну анъанаҳои хоси худ баргузор мегардад. ташкил ва баргузории бозиҳои гуногуни маҳаллӣ як бахши ҷашни наврӯзӣ буда, бидуни иҷроиши онҳо дар ягон минтақаи кишвар наврӯз ҷашн гирифта намешавад. ҳар сол ба муносибати ҷашни наврӯз мардуми ноҳияи ёвон бозиҳои анъанавиеро аз қабили гӯштингирӣ, хурусбозӣ, банкашӣ доир менамоянд. гӯштингирӣ ва банкашӣ аз бозиҳои анъанавии мардуми тоҷик буда, ҳамасола дар рӯзи ҷашни наврӯз аз ҷониби оммаи мардум гузаронида мешавад. университети ғайрикасбӣ машқ тамрин мекунам. дар мусобиқаҳои сатҳ берун аз кишвар иштирок карда вазни ҳукуматамонро баланд мебардорем. дар ҷашни наврӯз бисёр мусобиқаҳои варзиш баргузор мегардад ки мо варзишгарон дар он ҷо қуввозмоӣ мекунем ва маҳорати худро нишон медиҳем. дар чорабинии варзишӣ гӯштингирон аз ҳамаи ҷамоату шаҳракҳои ҳудуди ноҳия барои рақобат ҳозир шуда маҳорати худро нишон медиҳанд. ҳамчунин бо мақсади эҳё намудани бозиҳои миллӣ бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии ноҳия дар ҳамбастагӣ бо мактаби бачагонаи варзишии ноҳия рӯзҳои ҷашни наврӯз байни наврасон мусобиқаи варзишӣ гузаронида истодаанд. рафти ин мусобиқаҳо нишон медиҳанд ки наврасон ба бозиҳои миллӣ таваҷҷӯҳи калон доранд. хушбахтона дар солҳои охир миёни деҳаҳо барои ҷоми наврӯз мусобиқаҳои гӯштингирӣ, волейболбозӣ, футбол ва бозиҳои дигар хеле фаъол гардидааст ки ин нишонаи сулҳу субот, дӯстию рафоқат ва эҳтироми зиёд нисбати ҳамдигар мебошад. умуман дар ноҳияи ёвон бахшида ба ҷашни наврӯз бозиҳои зиёде гузаронида мешавад ва он ҳама баҳри болидарӯ гардонидани кӯдакону наврасон. бозиҳо барои якдигарфаҳмӣ, меҳру муҳаббат, дӯстию рафоқат, хушҳолӣ ва аз дилҳо бурун кардани кибру ғурур ва пеш аз ҳама хотирмону шавқовар гузаронидани ҷашни наврӯз доир карда мешавад. ба муродаш ҳама дил дода расад, ба ҳама бахти худо дода расад. ҳама дар анҷумани наврӯз аст. тоҷикистон ватани наврӯз аст. тоҷикистон макони гулу гиёҳҳои шифобахш мебошад ва кадбонвони моҳири мо аз ин гиёҳҳои давобахш дар фасли баҳор ҳар гуна таомҳои миллӣ омода мекунанд. бале ҳамзамон вақт гулдухтарон тарҷиҳ омадани хӯрокҳои миллиро нишон медиҳанд. таомҳои миллии мо тоҷикон бештар аз маҳсулоти гандумӣ, донагиҳо, гиёҳҳои шифобахш омода мешаванд. нонҳои гуногун, манту, самбуса, лағмон, атола, шириниҳо, оши бурида ва дигар ғизоҳо аз ор тайёр карда шуда, мардуми мо хони ҷашнии худро бо ин пухтупазҳои гуногун меороянд. оши бурида як навхӯроки маъмулии тоҷикон аст. дар ҳар қисмати кишвари мо ин таоми миллиро бо тарзҳои гуногун омода мекунанд. кадбонувони ноҳияи ёвон оши буридаро бо истифодаи гиёҳҳои шифобахши ватанӣ ба мисли пудинаву райҳон, ҷағҷағу кашниз ва дигар гиёҳҳо омода менамоянд. ин ғизоро аз хамири нафиси бурида шуда, об, пиёз, донагиҳо тайёр мекунанд. бонувони тоҷик, занони тоҷик таомҳои миллиро бо худ омода месозанд. ҷашни наврӯзро аз ҳамин гуна мо пешвоз мегирем. имрӯз мо як намуд таоми миллие омода кардем ки бо номи оши бурида. дар ин таом гиёҳҳои шифобахши ватаниро истифода мебарем. албатта ҳар як бонуи тоҷик, ҳар як зани тоҷик ин таомҳои миллиро бояд ки омода карда тавонад, чунки ин таомҳои миллиро мо омода карда пешкаши меҳмонон мегардонем. дар баъзе аз маҳаллаҳо равғану гӯшт низ илова менамоянд.
بعد از بیرون شدن گوشت و پیاز آب میریزند. بعد پختن محصولات به آن خمیر ریزه کرده شده را میاندازند. آش بریده طعام خوشخور و سبک و خوش هضم می باشد. مادران تاجیک به دخترانشان طرز پختن طعام‌های ملی را می‌آموزانند، زیرا خوب می‌دانند که دختری صاحب هنر و کدبانوی ماهر در آینده در شیب و فراز روزگار از محصول هنرش زندگی خود را آباد می‌کند. از عمری کناری پیر 300 بگذشته در سایه شاخی و هزاران بنشست. جان امروز که نوبتی نشستن ما راسته فردا چی بدانم که در اینجا کی نشست. یک پارچه زمین دارم نیمه شدگاره گوانی که هر دارم دل عاشق زار. جان کی روزه شود که بیشکند آهنی کاره گوان بچه را رونده من پیشکی یار. جان گوان بچه را رونده من پیشکی یار رئی. بینندگان عزیز، ادامه دارد برنامه صبح تاجیکستان. در این قسمت برنامه همکارمان صحبت فاصله‌ای دارد با فیض‌الدین رجبزاده، معاون دیرکتور کالج تکنولوژی فارماسیوتی تاجیکستان. نفس تازه نوروز مبارک باشد. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. چهره پاک و دلافروز مبارک باشد. تماشاچیان عزیز، برنامه صبح تاجیکستان بخشیده به جشن نوروز ادامه دارد و این لحظه صحبت داریم با فیض‌الدین رجبزاده، معاون دیرکتور کالج تکنولوژی فارماسیوتی تاجیکستان. نوروز جشن پیروزی نور به ظلمات و جشن بازدید آفتاب و روزگار نو است. می‌خواستم اندیشه های شما را عاید به جنبه های فلسفی و زندگی ساز نوروز بفهمیم. آره، در حقیقت هر یک جشن یک خصوصیت، تاریخ و مضمون و ماهیت خاصه خود را دارد. در این مورد میتوان گفت که جشن نوروز جشن هاست. خصوصیت های واقعا سازندگی و فلسفه ژرف این جشن در خود دارد و در حقیقت این جشن سازنده است. جنبه های سازندگی و آفرینشی این جشن ویژگی آن را از دیگر جشن ها تاکید میکنند. نوروز بیاراست زمین را و زمان را، آرای دیگر داد همین را و همان را. این فصل دلانگیز که سحری ازلی داشت برنا و جوان کرد کهن پیر جهان را. این است ماهیت اصلی نوروز که با قدومی فرخنده و بسیار هم نیک خود جهان را، زمان را و زمین را، دیلی هر یک انسان را، پیر و جوان را الهام می بخشد. کس را به سوی سازندگی، به سوی محبت، به سوی مهر رهبرت می شود. نوروز جشنی است که از ابتدایش عملهای سازندگی و بنیادکاری وسعت می‌یابند. کدام نقشه و عملهای نیکفرجام را ساکنان ناحیه یاوان به استقبال نوروز جهانی عملی نمودند؟
در عرفه این جشن زندگی ساز کارهای آبادانی و بنیادکاری در هر یک گوشه و کنار مملکت در تاجیکستان عزیز ما وسعت تازه میگیرند و مردم از خواهش خود به کارهای آبادانی و سازندگی و سبزکاری دست میزنند. در هر یک کوی و ده، در هر یک محله اگر شما نظر کنید مردم زیادی رو میبینید که با خواهش دل به حشرهای دست جمعانه برآمدند و اگر ما از نوروز گذشته تا نوروز امسال ناحیه یاون را قیاس کنیم بر اعلا به چشم میرسد که چقدر کارهای بنیادکاری و آبادانی چی در سمت ساختمان، چی در سمت بنیاد کارخانه های نو، چی در سمت همین آبادی و زیبایی کوچه و محله به چشم میرسد. یکی از آیین‌های نوروزی آبادی و تازگی نه تنها محیط زیست همچنین پاکی و آزادگی ضمیر انسان است. در خصوص این جنبه که انسان را به کمال آدمیت میرساند چی اندیشه داره؟ نوروز جشن سازندگی است، پاکی است، نزهت است و نه تنها در ظاهر بلکه در باطن. این جشن تقاضا میکند که همونطوری که سنت های بسیار هم عالم شمول نوروزی هستند، سر کرده از خانه تکانی، از رنگ و بار خاندان، منزل زیست، از شیناندن درخت، سبزاندن گلهای گوناگون، همین گونه باید که انسان در باطن خود سازندگی کند، در باطن خود سبزکاری کند، در باطن خود پاککاری کند. همه کینه و کدورت و غم و اندوهی که همهش به سیاهی از سیاهی آغاز میگیرد از بحر همه آن گذرد و جای آن را پر کند با از شعاع آفتاب نوروزی، از نسیم باد نوروزی پر کند تا که زندگی زیبا شود. ماهیت جشن نوروز هم زیبا کردن زندگی، دوست داشتن زندگی است و بنابر همین هم این سنت های عالم شمول بسیار سنت های پر ارزش این جشن تقاضا میکنند که ما باطناً زیبایی پرست شویم، مهربان شویم به عالم اطراف، به هر یک نفری که ما رو احاطه میکند سر کرده از عائله، چی در جای کار باشد چی در کوچه باشد، با مهر و محبت رفتار کنیم و از خود محبت بپراکنیم تا که جهان مثل فضای نوروزی زیبا باشد، مثل فضای نوروزی عطرآگین باشد و زندگی برای هر یک انسان خاصه برای نسل‌های نو شیرین گردد. گل به گیسو، گل به دامان، گل به ابرو، گل به بر، 100 هزاران خرمن گل در بغل دارد بهار. شاعر ساحر بیان و مطرب شیرین اداست، در هوای ریزباران 100 غزل دارد بهار. چادری اردو بهشتی بر سر خود کرده است، چون بهشت عدن حسن بی خلل دارد بهار. عالمی را با سخاوت نور باران می کند، آفتابی که در برج حمل دارد بهار. عارف روح از جمالش ذوق مستی می کند، نشأه از باده روز ازل دارد بهار. واقعا هم با آمدن نوروز مردم غبار و کینه رو از دل بیرون میکنن و با قلب‌های سرشار از مهر و محبت، با قلب‌های سرشار از سرور و شادمانی نوروز عالم افروز را جشن میگیرند. تشکر برای بیان اندیشه ها. تماشابینان عزیز، اینجا صحبت ما به انجام میرسد. یادآور میشویم که هم صحبت ما بودند فیض‌الدین رجبزاده، معاون دیرکتور کالج تکنولوژی فارماسیتی تاجیکستان. برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. در ادامه ما رو همراه باشید. نوروز را رسالت عشق آفریدن است. ای عاشقان به قیمت عشق صنم رسید. گر عاشق چو خنده گل شعری تازه گفت، بر پیشواز شاعر و شعری عجم روید.
پدرود فصل برف که نوروز می رسد. فرخنده باد هر قدمش بر دیار من. ای دخت نقره پوش طبیعت برو تو شاد تا غرق لاله‌زار شود کوهسار من. فصل بهار مژده رسان فیض و برکت برای مرد دهقان است. فصل بهار و جشن نوروز مردم را به وحدت میرساند. در فصل بهار طبیعت از نو احیا می گردد. مبارک و فرخنده باد فصل بهار و جشن نوروز عالم افروز. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز. مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. خوش باش دلا بهار تناز آمد. وقتی خوش دختران همراز آمد. صد برگ شکفت و لاله بگرفت قدح. چون سوی چمن دلبر گلباز آمد. نوبهار آمده ایام دل افروز خوش است. عالم از قهقه لبریز که نوروز خوش است. بر تنی سبزه و سه برگه دمد شعله جان. طربی لاله و پیمان شب و روز خوش است. بهار آمد صدای بلبل آمد. نسیم فورم و بوی گل آمد. لباس سبز را صحرا به بر کرد. کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. منم نوروز کاندر ملک خورشیدی وطن دارم. منم که ریشه اندر قعر تاریخی کهن دارم. به حسن و دلرباییم جهان گشته شیدایم. زی اطلس از چکن در پیکر خود پیرهن دارم. دشت و صحرا و چمن چون نمدی گلدوز است. بخت و شادی به غم و هجر کنون پیروز است. بر لب پیر و جوان اهل جهان این سخن است. تاجیکستان گلفشان وطن نوروز است. بخندد لاله بر صحرا بسانی چهره لیلا. بگیرد ابر بر گردون بسانی دیده مجنون. زی آب جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید. در او شسته است پنداری نگاری من رخی گلگون. نوروز با گلریزی بهار
با چنگ و چغانه و شعر و ترانه پیغام خوشی و سعادت می‌آورد. در آن تجلیل روز و روزگار نو و شکوفایی طبیعت، امید و عزم‌های انسان‌های نکندش میباشد. نوروز مژده نور و خیرات و بخت و محبت می‌آورد. مصوران از هر گوشه وطن و سیمای زن مادر را با مقلم خود تصویر می‌نمایند. наврӯз ҷашни пуршукӯҳе است ки аз накати баҳорон дар ин айём ҳама ҷо сабзу хурам ва дилҳо шоду масрур мегардад. табиат қабои сабзу рангин ба бар мекунад, кабкҳои дар ин нағмасароӣ менамоянд ва пиру барно ба сайри дашту даман ва боғу чаман мераванд. аз муждаи наврӯз ҳама дилшодӣ мекунанд ва аҳли ҳунар ин ҳама зебоиҳоро дар эҷозҳои худ таҷассум месозанд. хоса мусаввирон шукӯҳу ҷалоли наврӯзро рӯи авроқи сафед тасвир менамоянд. дилрабоиву назаррабоии диёри нозанини мо илҳомбахши мусаввирон мегардад. ҳар яке бар он мекӯшад ки бо рангҳои пурҷило рангобарангии табиат ва шаҳомати наврӯзро таҷассум намояд. ما برای تصویر چنین منظره‌ها و چنین تپه‌ها می‌آییم تا که یک تصویر مکمل داشته باشیم. ما برای با قلم آوردن چنین یک تصویر، خصوصا در همین کاری را که این حال من به انجام می‌رسانم، یک منظره گوشه همین دهجا است که در اینجا خصوصا زنان با چنین یک سر و لباس عادی مردمی در این تصویر اومدن که برای گرفتن آب به لب چشم‌سار اومدن. در محیط نشان دادن ما تصویر کوه‌ها را به اینجا آوردیم و خصوصا سویگی زیر انامین درخت و صحبت چنین زنان یک نشانه هست در مردم دهجا به مثل یک واخوری میماند که خصوصا در لبی ساحل یا اینکه در لبی جویبارها بیشتر این عمل دیده می شود. و سر لباسایی که در اینجا آورده است یکی از متاهای پیشتر بر این یک قدیمه هستند. متای شینمی شاهین، اطلس و ادرس برای همین رو اگر که ما کار پرگی به انجام رسانیم چنین است و این متایی که شما میبینید در سر متای سون یعنی همون شاهینی پیشتره است و کوزه‌هایی که در اینجا هست کوزه‌های همون سفالین همون کوزه‌هایی است که در نقش پیشتره در مردم دهجا طریق ساخت دستی عملاً اجرا کرده میشد. این رسام جوان در آوان کودکی با آرزوهای زیاد به هر یک مصوره با دقت نظر میکرد. امروز خود روی اوراق سفید را با رنگ‌های پرجلا منقش می‌نماید. از تخیل رنگینش و دید خاص خود با مقلمش سیر آفرینی نموده هنر خود را صیقل می‌دهد. بر آن جهد می‌کند که محبت نامه‌اش را به وسیله آفریده‌هایش نسبت به این وطن نازنین و مادران مهربان و ارجمند بیان نماید. محصول خیالات رنگین این مصور جوان امروز به نمایش گذاشته شده از جانب آموزگاران و رسامان شناخته سزاوار بهای بلند گردیده است. او بر آن جهد میکند که نازکی‌های این صنعت والا را اندوخته در این جاده موفق شود، بهترین اثرها را آفرد و برای رشد هنری رسامی سهم گذارد. چون ما در آستانه جهانی شوی قرار داریم، با هنر زیبای آفری و معرفت بلند قدم‌های استوارانه نهاده این وطن بی همتا و مردم شرفمند و صاحب هنر خویش را معرفی کند.